अकाल पुरख वाहिगुरु दे हुक्म च जन्म है, जीवन है और फिर एक दिन मनुख दा इथों तुर जाना है, जिन्हों आपां मौत कहते हैं। ते साडे समाज दा जो एक दस्तूर है कि जे घर च जन्म हुंदा है, बड़ियां रौनकां बड़ियां खुशियां मनाईयां जांदियां ने, और जिस वक्त घर तो परिवार तो कोई जीव हमेशा दे लई तुर जाता है, विछड़ जाता है, मौत है, ते फिर सोग है, विजोग है। पर जदों आपां गुरबाणी दा गुरमत दा नज़रिया वेखदे हां ते गुरु महाराज जी ने जिथे सानू जीवना सिखाया है, उथे जन्म बारे भी बहुत विचार बख्शिश कीते हैं और मौत बारे भी सानू सतगुरु ने उपदेश बख्शिया है। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल साहब विखे जदों जीवन का अखीरला समा बिल्कुल अखीरले सवास ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने सारे परिवार नूं, पुत्रां नूं, पोतरियां नूं, दोतरियां नूं सब नूं उत्थे इकट्ठा कीता और कुछ उपदेश बख्शिश कीते, ਜਿਹੜੇ गुरु अमरदास साहब जी दे पावन उपदेश गुरु अमरदास साहब जी दे पड़पोतरे बाबा सुंदर जी ने लिखे और गुरु ग्रंथ साहब जी च आपां सद बाणी दे रूप दे विच ओ गुरु के उपदेशां दे दर्शन करते हैं। खैर उथे गुरु अमरदास महाराज सतगुर भाणै अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछै कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया। बाबा सुंदर जी कहते गुरु अमरदास साहब ने अपने हुक्म दे विच सारियां नूं सानू बिठा लिया ते एक बचन कीता कि मत मैं पिछै कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया। हुण साडे इस शरीर चों आत्मा ने वखरे हो जाना, शरीर कल्ला रह जाना है, उदों बाद शरीर भी फिर अग च साड़ दिता जाएगा, खत्म हो जाएगा। महाराज कहते किसी ने रोना नहीं है। जदों रोण की गल बारे आपां गुरबाणी च पढ़ते हैं ना, ते देखो क्यों बंदा रोंदा है। उहदा मुख कारण सतगुरु ने जिहड़ा बाणी च समझाया है, महाराज कहते मौत दा रोना नहीं है, मोह दीआं तंदां दा रोना है, मोह दा रोना है। जिहदे नाल साडा मोह हुंदा है उहदी मौत ते असीं रोंदे हां, जिहदे नाल साडा मोह नहीं है वो मरदा मरी जाए, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, पर रोंदे नहीं है, मोह दा रोना है। जिहदे नाल साडा मोह है वो एक तुर जांदा है, आपां कल्प उठदे हां, ते जिन्हां दे नाल साडा मोह नहीं हुंदा है लखां चले जांदे ने, सानू फर्क ही कोई नहीं पैंदा है। महाराज कहते असल दे विच रोना मौत दा रोना नहीं है, रोना मोह दा रोना है। फिर दूजी गल जिहड़ी गुरु महाराज जी ने समझाई है, सतगुरु कहते पहलां ते महाराज कहते नहीं रोना चाहिए। दूजे नंबर ते एक बड़ा प्यारा कबीर साहब जी का बचन आउंदा है, जिथे वो कहते हैं कि जीवन नूं वेखो कबीर संत मूए क्या रोईया जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत वापरै जो हाटै हाट बकाए। वो कहते गुरमुख की मौत का काहदा रोना, भावें उहदे नाल साडा मोह होवे, वो तां गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिड़ मलिया। धन गुरु अमरदास साहब कहण लगे मत मैं पिछे कोई रोव सी, साडी मौत तो बाद किसी ने रोना नहीं है। उहदा कारण उत्थे गुरु अमरदास साहब ने बड़ा प्यारा दसिया, बिल्कुल यही पंक्तियां गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया इहदे नाल रिलेटेड वो बचन हैं। महाराज कहते मित पैजै मित बिगसै, जिस मित की पैज भावे
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਤ ਪੈਜੈ ਮਿੱਤ ਬਿਗਸੈ। ਮਿੱਤ ਪੈਜੈ ਭਾਵ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਤ ਬਿਗਸੈ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਰੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਵਗੁਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਨੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਭਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਭਇਆ। ਗਿਆਨਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਭਲੀ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਭਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਚਲਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਕਿ ਆਵਣ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆ ਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਨੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੌਣ ਹਵਾ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੌਣ ਹਵਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਪਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੋਤ ਉਪਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋਤ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਧੂੜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੋਤ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਤੇ ਅਭੂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਪਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਹੇਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਆਤਮਾ ਵੱਖ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ, 4 ਦਿਵਸ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਮਿੱਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋਤ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖਬਰਸਾਰ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਵਣ ਹਾਰ ਪੀ ਊਠ ਸਦਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰੋਣਾ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥਿਰ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹਜਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ।
ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਸੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਪੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰੀਕੀ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਨਾ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਕਈਆਂ ਦੀ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10-20 ਸਾਲ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਸੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਹੇ ਉੱਠ ਰੱਖੀਐ ਨਾਮ ਸਲਾਰ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੋਵਣ ਹਾਰ ਪੀ ਊਠ ਸਦਾਈ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਬੰਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੁਪਨ ਭਇਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਧ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚੇਲਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਤਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤਿਤਲੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਭਇਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਧ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਗਿਆਨੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੁੱਟਾਂ ਕਸੁੱਟਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮੌਜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ,
ਨਾ ਕੋ ਮੂਆ ਨਾ ਮਰਨੈ ਜੋਗ, ਨ ਬਿਨਸੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਗ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਸਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋਤ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹ ਨਾਹੀਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹ ਨਾਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਧਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ। ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਰਾ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਦਾ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਸ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਭਰਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸੀਹਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਗਰਮ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਅਟਲ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਭਰਮ, ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਜੀਵਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਦਰ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ